मित्र प्यारिओ मैं इस समय मौजूद हाँ इस बारादरी का जोड़ा बरांडा है वो अंदर सामने वो मेहराबी दरवाजे जोड़े कि 5 दरवाजे मैं आप जी गिनाए एक जी खूबसूरत गल मुगल सल्तनत की मुगल बादशाहों की उस वक्त के कारीगर की कि इस इमारत को जिस पासों मर्जी देखिए हर पासों इमारत लगती है कि इक्को तरह की है और ये इमारत की सिमेट्री खूबसूरती और उहदे बिल्कुल एक नवेकले ढंग के इमारतों को बनाने की कोशिश की गई है। और एक जी इत्थे होर खास गल सानू देखने नज़र आती है कि इन्हां दीयां छत्तां जेकर देखिए तो अंदरले पासों इदां लगता है कि इन्हां दीयां छत्तां मेहराबदार ने अंदर गुंबद बने हुए हैं पर जिमें ही उपरले पासे जाने उपरले पासे जिहड़ा फर्श है बिल्कुल फ्लैट हैगा सानू उत्ते कोई भी गुंबद नज़र नहीं आता। मतलब तुसीं इमेजिन कर सकते हो कि किस कारागरी के तहत इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है कि अंदर खूबसूरती नूं इदां बरकरार रखा गया कि सब तो पहले अंदर गुलाई दे विच वो गुंबदनुमा शक्ल नज़र आती है पर उत्ते सानू गुंबद नज़र नहीं आते। और ये जोड़े पिलर जोड़े कि तुसीं इस समय देख रहे हो घट्टो घट्ट इसकी चौड़ाई तो मोटाई 1 मीटर की रखी गई है। आम जो असी घर अजकल इमारत बनाने तो उन्होंने पिलर साढ़े को बहुत ही छोटे होंगे ने पर उन्होंने जोड़े उस वक्त के महारती से उन्होंने ये पिलर बड़े मजबूत बनाए ताकि एक लंबे समय तक ये इमारत अपनी जगह पर कायम रह सके। और एक होर खूबसूरत गल जी कि मैं तुहानूं दिखावां कि इधरले पासे जाइए जिवें असीं पिछले पासे आ रहे सी तो खूबसूरत पिछे बाग का मंजर नज़र आ रहा है। इस पासे भी जे आने तो खूबसूरत बाग का मंजर नज़र आता है तो सामने मेरे वो दरिया रावी दरिया का मंजर है जोड़ा कि बयान नहीं किया जा सकता। और एक गल दर्शकों जी मैं तुहानूं दसना चाहां कि आप जो भी इतिहासिक जगह के उत्ते जाने तो साडा तो इतिहासिक जगह पर जाके एक नवा ही मतलब बंदा समझदा कि नवा ही जन्म हो गया। इन्ना खूबसूरत नज़ारा उत्थे हुंदा है तो सारी जिहड़ी नेचर है इदां लगदा कि नेचर तुहाडे नाल गल कर रही होवे। और मैं इत्थों अंदाज़ा ला सकदा उन्हां मुगल बादशाहां दा कि उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच अपने राज नूं कायम रखण वास्ते अपनी राज के दौरान वो जिहड़ियां प्रॉब्लम्स और टेंशनां चलदियां उन्हां टेंशनां दे विचों जदों वो फरार पा के इन्हां थावां दे उत्ते आके इत्थों दी खूबसूरती नूं इंजॉय करदे होणगे ते उन्हां दा दिल दा एहसास किहो जिहा होएगा। क्योंकि जदों अज असीं इत्थे मौजूद हाँ तो इत्थे लाहौर दे विच अज बारिश का समा भी बनया होया मौसम बहुत ही घैंट है तो वो नज़ारा जोड़ा असीं महसूस कर रहे हैं इस बिल्डिंग का इस बाग का तो वो इस मौसम का वो लफ्ज़ों के बयान नहीं किया जा सकता। इस करके असीं अपने सारे दर्शकों को कहने कि तुसीं जदों भी इतिहासिक जगह के उत्ते जाओ तो कोशिश करिया करो वो खूबसूरती नूं इमेजिन करन दी कि जिस खूबसूरती के तहत इन्हां इमारतों को बनाया गया तो अज जिहड़ी खूबसूरती इहदे उत्ते झलक रही है वो लफ्ज़ों के बयान नहीं की जा सकती। वो उही बंदा महसूस कर सकता है जिहड़ा इत्थे आएगा। और ये बहुत ही कमाल की गल है मुगल बादशाहां की कि उन्होंने अपने राज के समय इहो जिहियां इमारतां कंस्ट्रक्ट कीतियां कि जिहड़ियां अज दे लोकां वास्ते एक बहुत वड्डी मिसाल हैं कि अज दे दौर ते जेकर ये इमारतां कंस्ट्रक्ट करनियां होण ते एक भारी लागत लगदी है। क्योंकि असीं जिन्ने भी हैरीटेज साइट विजिट करते हैं असीं देखते हैं कि सरकार उहदे ते काम कर रही है। कई जगह के उत्ते सानूं काम बहुत तेज़ नज़र आता है तो कई जगह के उत्ते काम बहुत स्लो नज़र हुंदा आंदा है। इहदी वजह यह भी है कि सरकार तो अपनी तरफों कोशिश कर रही है पर वह इमारत है ही इन्नियां वड्डियां है ही इन्ना उन्हां रिच हिस्टरी है कि उन्होंने उत्ते काम करने वास्ते एक समा भी चाहिए एक लागत भी चाहिए है। तो इस करके इस इमारतों की जिहड़ी खूबसूरती है ये समा लगेगा पर निखर के आप जी के सामने आएगी। तो आप जी को इस ही तरह मैं ये भी कहांगा कि जदों भी तुहानूं समा मिले तुसीं इस इमारत नूं विजिट करो, खास तौर पर कामरां दी बारादरी नूं विजिट करो क्योंकि इत्थे जिहड़ा दिलकश मंजर देखने को मिल रहा है वो नाकाबिले बयान है। मित्र प्यारिओ इस समय मैं मौजूद हाँ बारादरी की एक नुक्कर के उत्ते जिथे एक बहुत ही खूबसूरत कमरा मौजूद है। इस ही तरह इस बारादरी के 4 नुक्करां के उत्ते 4 खूबसूरत कमरे मौजूद हैं पर उस कमरे के जाण वास्ते तुसीं देखो कि नेचर का दरवाज़ा खोल के सानू जाना पेगा क्योंकि जिस तरह की नेचर नूं इस दरवाजे के उत्ते घड़िया गया है लाजवाब तरीके दे नाल इनू इत्थे घड़न की कोशिश की गई है। तुसीं देख सकते हो सब तो पहले उत्ते गुलदान बने होण जिहदे विच फ्रूट सानू नज़र आते हैं। उस ही तरह थलड़े पासे आइए तो उत्थे भी सानू गुलदान नज़र आते हैं नाल पंछियों के चित्र घड़न की कोशिश की गई है। और इस ही तरह सेम जिवें उत्ते बनाए हुए हैं गुलदान इस ही तरह वो गुलदान फिर थले गुलदान तो पंछियों के चित्र बहुत ही कमाल ते सच्चे ढंग दे नाल इत्थे घड़े गए हैं। इहदा महसूस ही नहीं होंदा कि किसी आम बंदे का काम है, इदां लगदा कि काफ़ी महारती बंदे का यह काम है।
ਪਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸ ਮੁਗਲ ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਤਰ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਆਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਕਲਾ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਕਟਾਗਨਲ ਸ਼ੇਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਭੁਜ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫੇਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੰਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ 8 ਭੁਜ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 4 ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਭੁਜ ਸ਼ੇਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਔਕਟਾਗੋਨਲ ਸ਼ੇਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਹਾਲ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਛੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛੱਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਾਬਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਫਨੂਸ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਫਨੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, 4.5 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਬਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਇਸ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਹਰ ਬਾਗ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਗ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਫੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਇੱਧਰ ਨੈਚੁਰਲ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫੁਹਾਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਹੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਫੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਔਕਟਾਗੋਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਔਕਟਾਗੋਨਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਰਾਬੀ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਿਹਰਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਤਰਫ ਆਈਏ ਤੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲੀਦਾਰ ਬਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਕਾਮਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਤੇ ਆਰਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਝਲਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।